سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحدثت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرر وردنا يوم النجور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك المؤيس الجلال والإكرام المقسط الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi daraini amin. Memperoleh pahala. Ini apa tiba-tiba memperoleh pahala ni, sambungan daripada yang lepas, iaitu berkaitan dengan tajuk uzlah. Apa makna uzlah? Uzlah ni maknanya bersendirian. Bersendirian. Dan mukhalafah maknanya bergaul. Jadi kita ni, manusia ni jenis bersosial, bergaul. Tapi sekiranya dalam kita bergaul menyebabkan kita ni terdedah kepada perkara-perkara dosa, lebih baiklah kita beruzlah, bersendirian. Tapi sekiranya kita bergaul boleh mendatangkan pahala. Dengan bergaul kita boleh menghadiri majlis-majlis ilmu, bolehlah kita bergaul. Kerana dengan bergaul kita juga boleh memperolehi pahala. Macam mana? Ini dapat dilakukan dengan cara menghadiri jenazah. Menghadiri jenazah. Jadi bila ada kematian, kita hadir, kita ziarah orang yang meninggal. Di antara hak-hak sesama Islam. Bila ada kematian, kita menghadiri ziarah.
jenazah tadi, kita bagi dia doa. Kemudian begitu juga dengan menziarahi orang yang sakit. Jadi kalau kita tak bergaul, mana kita nak tahu benda-benda itu semua. Kita duduk seorang kan. Jadi kita bergaul, kita boleh memperolehi pahala dengan menghadiri jenazah, menziarahi orang sakit. Jadi kita boleh cari kat mana jemaah-jemaah kita yang sakit, kita ziarah. Orang yang sakit ni kita ziarah. Kalau sakit yang boleh menerima kehadiran tetamu ni, kita hadir. Kita dengan kita menghadiri, menziarahi orang sakit, dia akan gembira. Kemudian kita dapat tahu keperluan dia. Kadang-kadang kita tak tahu bila kita pergi ziarah, baru kita tahu, oh rupanya patutlah dia tak dapat nak pergi, nak berubat, lupa tak ada orang nak bawa. Itu ada manfaat dia. Kemudian kita dapat solat secara berjemaah bila kita bermasyarakat. Kerana dalam perkara berjemaah, dalam solat itu sebenarnya tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Dalam bab solat berjemaah ni tak ada keringanan untuk meninggalkannya. Sebagaimana Nabi SAW, bila Nabi sembahyang sunat, Nabi sembahyang di rumah. Tapi bila sembahyang fardu, Nabi sembahyang berjemaah. Tak ada keringanan untuk meninggalkan dia, sehinggalah kisah Abdullah ibnu Maktum. Dia satu orang yang buta kan? Abdullah ibnu Maktum satu orang buta. Carilah keuzuran untuk tak hadir tu. Dia kata dia buta. Jadi Nabi tanya, dengar tak azan? Dia kata dia dengar azan. Jadi Nabi kata hadir juga. Lalu macam mana cara dia? Daripada rumah dia tu, dia ikat tali daripada rokok ke rumah. Jadi dia pergi kat masjid dalam keadaan macam tu, walaupun mata dia buta, tidak ada keringanan. Jadi kita ni yang sempurna ni, carilah jalan untuk kita istiqamah dalam menghadiri solat berjemaah kan? Menghadiri solat berjemaah, carilah ruang dan peluang sementara masih kita sihat ni. Irtanin khamsin qabla khamsin, rubutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi kata, waktu muda syababaka qabla haram, waktu muda sebelum tua, waktu sihat sebelum sakit, waktu lapang sebelum datangnya sempit, waktu kaya sebelum datangnya miskin, waktu hidup sebelum datangnya mati. Jadi rebutlah peluang. Kecuali jika takut kerana adanya sesuatu bahaya yang nyata, takut. Jadi masa hari itu takut Covid takut nak keluar rumah pun takut. Lepas tu takut ada sekarang ni musim-musim kes colek. Tapi orang tua ni umur 40 ke atas, dia tak nak colek lah kan. Nak jual jantung pun, dia nak jual jantung pun tengok dah murah, buat jantung tu pun lemah. Kecuali jika takut kerana adanya suatu bahaya yang nyata. Itu dalam bab solat berjemaah yang imbangannya sesuai dengan kehilangan keutamaan jemaah atau lebih dari itu. Sangat jarang sekali terjadi. Jarang terjadi masa tu lah dulu Covid tu. Jarang terjadi selama saya hidup. Itulah merasa cuti sekolah yang panjang, masjid lengang, surau kan. Dapat pergi tu pun dia kembang hidung tu, dapat tiba-tiba Tok Bahman WhatsApp, saya nak sembahyang Jumaat minggu ni. Boleh. Nama naik tu kan, seronok. Dan lain tak ada dah, sekarang ni tak ada dah kan. Sekarang ni tak ada halangan. Sepatutnya penuh lah masjid-masjid surau-surau, tapi sama juga. Jalan yang lain untuk memperoleh pahala ialah dengan menghadiri majlis-majlis atau undangan-undangan yang lain-lain. Sebab dalam melakukan perkara ini ada ganjaran pahalanya, kerana ia memberikan kegembiraan dalam hati sesama Muslim. Jadi tajuk besar dia, Uslah
bersendirian dan bergaul, bermasyarakat, bergaul, kan? Jadi uzlah ni apabila kita rasa kita tak boleh duduk dalam masyarakat, rosak kita nanti, kan? Kita beruzlah. Tapi sekiranya kita bergaul, maka dengan bergaul tu dia mendatangkan pahala. Boleh kita buat pahala dengan kita bercampur dengan orang. Antaranya menghadiri jenazah, ziarah orang sakit, sembahyang berjemaah. Kemudian kita menghadiri majlis-majlis, undangan-undangan, dan lain-lain. Sebab dalam melakukan perkara ini ada ganjaran pahalanya. Kita menunaikan hajat orang, kerana ia memberikan kegembiraan dalam hati sesama Muslim. Orang dia pun datang rumah tahlil, yang datang 3 orang. Sedih lah tuan rumah, kan? Bila tengok orang tak boleh, datang ramai, seronok, dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita menggembirakan dalam hati sesama Muslim. Kemudian dengan kita bergaul tadi, kita dapat pahala, menyebabkan orang lain mendapat pahala. Macam mana orang lain pula dapat pahala? Menyebabkan orang lain mendapat pahala, misalnya ialah memberi izin untuk menziarahinya atau menyatakan perasaan duka citanya kerana musibah, serta menunjukkan kegembiraannya kerana mendapat nikmat. Misalnya ialah memberi izin untuk menziarahinya. Kita beri izin orang nak ziarah kita tu. Kita kalau kita nak ziarah ni, eloklah kita telefon dulu lah, minta izin kan. Minta izin dulu. Jadi kita pun sebagai orang nak ziarah ni, kita izinkan. Orang datang dapat pahala, kita beri izin. Atau merasakan perasaan duka cita kerana musibah, serta menunjukkan kegembiraannya kerana mendapat nikmat. Orang dengar masalah kita tu, kita dapat pahala. Kita pergi ziarah orang sakit. Dalam hadis Nabi SAW, selain daripada kita ni doakan orang sakit, kita juga minta doa daripada orang sakit. Sebab Nabi kata doa orang yang sakit tu makbul. Tapi sebab kita ni kadang-kadang kita mendoakan, betul, kita pergi ziarah tu, kita mendoakan orang sakit. Di samping tu Nabi kata minta doa daripada orang yang sakit tu. Jadi saya balik tu, doakan saya je, kan? Dia pun doakan. Sebab dia dalam keadaan diuji macam tu, kan, makbul. Baru ni kami jemaah surau Haji Leman belakang, kan, Sabtu baru ni, kan, ada kuliah Tuhan. Lepas tu kami pergi ziarah ni atas nama surau Cuai Haji Leman. Kami ziarah satu jemaah ni yang naik skuter tu, haji tu. Dia kes dia accident mula-mula tu, dia langgar bonggol kat Taman Seri Lembut tu. Jadi dia ni haji ni, saya tak ingat haji apa, kan. Rumah dia dekat Cuai tu, yang bukan sebelum rumah cikgu yang guru besar Sarang tu, haji tu, rumah dia bawah sikit. Jadi bila dia ni jemaah, kadang-kadang jemaah surau Islamiyah, kadang-kadang Haji Leman masjid Allah Alam. Jadi orang bila tengok dia, memang ada je 5 waktu tu naik skuter dia tu. Jadi dah seminggu 2 minggu tak ada. Dia orang pun dapat info bahawa dia sakit, kan? Stroke, minor stroke. Jadi lepas kuliah tu pergi ziarah, riang, kan? Rumah dia pun riang, dia pun riang. Walaupun dalam keadaan cakap tu dah tak, dia nak cerita sebab dia, maknanya kita nampak seronoknya bila kita ziarah. Yang tu sebab kita menghadiri kuliah-kuliah ni, ustaz selalu pesan, kan? Ustaz-ustaz selalu pesan hak-hak sesuatu Islam ni. Bila sakit kita
Yalah, jadi kita cuba praktiskanlah apa yang kita belajar tu. Jadi seronok tuan rumah tu. Itu manfaat. Jadi dia izinkan kita datang tu, maknanya kita telah, dia tu dah, maknanya menyebabkan orang lain dapat pahala. Dengan demikian orang lain pun akan memperoleh pahala juga. Dia orang sakit memang dapat pahala. Sebab Nabi kata, walaupun orang mukmin ni, walaupun orang beriman ni, walaupun tercucuk duri, tercucuk duri pun kafarah dosa. Allah angkat darjat, Allah hapuskan dia punya dosa. Walaupun tercucuk duri. Ini stroke. Sebelum ni boleh berjalan, boleh bawa motor, dah tak boleh. Saya kaki kan. Besar ujian. Kalau tercucuk duri tu boleh jalan lagi. Ini tak boleh jalan. Slow. Banyak dosa terhapus. Dia dapat pahala. Kita pun dapat pahala dengan keizinan dia. Setengah orang tak izin. Setengah orang dia tak izin sebab dia masih lagi down. Tiba-tiba dengar-dengar kena cancel, dia tak boleh terima. Jadi orang nak datang, dia tenang dulu, saya tak boleh terima orang ni, kata. Ada juga macam tu. Oleh sebab itu patut sekali dibuat satu neraca pertimbangan antara pahala yang dapat diperolehi dan bercampur gaul dengan bahaya-bahaya yang sudah disebutkan di atas. Oleh kerana itu maka ada kalanya memencilkan diri itu yang lebih baik, dan ada kalanya bercampur gaul itu yang lebih baik. Jadi kita buat neraca pertimbangan. Saya ni mana duduk beruslah ke duduk bercampur. Kalau duduk bercampur je ni ngumpat Kau tak boleh jadi. Itu je. Seterusnya tawaduk. Tawaduk ni merendah diri. Tawaduk ni lawan dia takabur. Jadi takabur ni sifat mazmumah, tawaduk ni sifat mahmudah. Tawaduk ni merendah diri. Ini adalah tujuan yang paling utama dalam pergaulan, dan ianya tentulah tidak dapat dilaksanakan dengan memencilkan diri. Bila kita bergaul, kita kena beramal dengan sifat tawaduk. Bagi kita bergaul, kalau kita seorang-seorang duduk atas bukit, buat pondok, seorang beruzlah, kita tak ada orang kita bergaul. Jadi kita nak melatih diri, kita nak bertawaduk dengan siapa? Kan, kat hutan tu monyet-monyet tak payah tawaduk lah, dia tak faham. Ini adalah tujuan yang paling utama dalam pergaulan, dan ianya tentulah tidak dapat dilaksanakan dengan memencilkan diri. Malahan pada suatu ketika kerana takut menjadi sombong akan menyebabkan orang suka menyendiri dan tidak bergaul. Kadang-kadang kerana takut tidak dihormati dalam majlis-majlis juga, kerana takut tidak didahulukan diri. Jadi ada orang dia takut nak bergaul, takut nak timbul perasaan sombong. Takut sebab dia ni pangkat besar, gaji besar, semua besar. Jadi dia tahu kelemahan dia ni. Kalau dia bergaul dengan orang ni, nanti dia ada perasaan tu ada. Kalau dia tak nak apa. Yang kedua pula, kadang-kadang dia tak nak bergaul sebab aku kan poin kan kenduri kan, saya dah lah pangkat besar, gaji besar, belajar tinggi macam-macam semua kan. Kalau pergi kenduri kan, orang bukan nak sediakan tempat VIP, kena beratur macam budak tak nak. Baik, saya bersendirian. Dia ada maknanya ada orang bersendirian ni untuk nak mengelak daripada timbul sombong dalam diri dia. Dia tak nak campur dengan orang ni sebab sekarang orang bukan nak dahulukan diri, nak respect dia. Ada juga menganggap bahawa dengan tidak bercampur gaul akan lebih tinggi kedudukan dan lebih meyakinkan orang lain bahawa ia beribadat bersungguh-sungguh, zuhud dan lain-lain sebagainya. Itu perasan. Ada juga menganggap bahawa dengan tidak bercampur gaul akan lebih tinggi kedudukan dan lebih meyakinkan orang lain bahawa dia beribadat bersungguh-sungguh, zuhud dan lain-lain sebagainya. Dia menganggap
mesti orang ingat dia ni ada buat pondok kat situ, dia buat untuk uzlah ni, mesti orang kata dia ni orang yang zuhud, orang beribadah. Itu dia jadi ujung. Tanda-tanda orang demikian ini ialah ia lebih suka diziarahi daripada menziarahi sahabat-sahabatnya. Ia merasa gembira jika rumahnya itu didatangi oleh semua lapisan masyarakat, baik orang biasa atau orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat. Fikirkanlah baik-baik. Andai kata ia tidak suka berziarah ke rumah orang lain kerana kesibukan, baik kerana beribadat dan lain-lainnya, tentunya ia membenci bercampur gaul dan tidak senang diziarahi oleh orang lain. Fikirkan baik-baik. Andai kata ia tidak suka berziarah ke rumah orang lain kerana sibuk sebab ibadat ke atau sebab lain-lain, tentu dia ni jenis membenci bercampur gaul dan tidak senang diziarahi oleh orang lain. Jadi kalau demikian, maka ia membencikan diri dari orang lain kerana enggan disibukkan dengan orang ramai, kerana hatinya merasa bahawa orang lain tidak memandang dirinya dengan penghormatan dan sanjungan yang secukupnya. Perbuatan yang demikian, iaitu membencikan diri, adalah sangat tercela dan merupakan perbuatan yang bodoh semata-mata. Ini dapat ditinjau dari beberapa segi. Tujuan kita beruzlah ni untuk mengelak daripada fitnah-fitnah, dosa-dosa yang kita rasa perlu kita beruzlah. Tapi kalau kita beruzlah atas tujuan lain, ini dia kata tercela. Kita beruzlah tu tujuan supaya orang kata kita ni zuhud. Itulah kategori sifat mazmumah. Dah wujud. Lepas tu dia beruzlah tu supaya bila orang jarah tu disuka. Bila orang jarah tu kan dapatlah dia menceritakan, saya sesok ni duduk ibadat seseorang. Jadi lain tujuan tu kan. Dia beruzlah ni tujuan dia untuk takarrub dengan Allah Ta'ala. Lain. Kalau tak ada, boleh kita bergaul, asalkan kita menjaga hukum-hukum syarak. Jangan sampai kita terbalik dengan dosa. Tawaduk atau merendahkan diri serta bercampur gaul tidak akan menyebabkan kurangnya harga diri kalau dibandingkan dengan darjat orang yang takbur atau bongkak dengan sebab ilmu pengetahuan atau keagamaan. Takbur, sifat takbur ni yang kita telah memakai sifat Allah. Allah je yang layak bersifat dengan mutakabbir. Kita baca Asmaul Husna, cuba kita tengok Asmaul Husna, ada tak sifat mutakabbir ni Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu sifat yang maha besar, mempunyai kebesaran yang melengkapkan segala kebesarannya. Jadi sifat, bukan sifat kita nak membesarkan diri tu, takabur tu kan. Takabur tu bukan sifat kita. Barang siapa yang memakai sifat Allah, maka layak tempat dia dalam neraka. Walaupun Allah kata, walaupun sebesar, seberat biji sawi. Ada sifat sombong dalam diri kita seberat biji sawi. Biji sawi ni kalau kita timbang tak tahu tak timbang tu. Walaupun seberat biji sawi, ada sifat sombong dalam diri kita menyebabkan kita tak layak untuk masuk syurga. Dan setengah dalam ayat lain sebesar zarah. Zarah, bukan makcik zarah. Makcik zarah mungkin dalam 60 kilo, 70 kilo. Ni zarah. Zarah ni tak tahu zarah kan, abuk ke apa tak, walaupun ada sebesar zarah. Sifat sombong. Jadi sombong ni lawan dia tawaduk.
atau merendahkan diri serta bercampur gaul dengan itu tidak menyebabkan kurangnya harga diri. Walaupun orang tu pangkat besar ke apa ke, dia tawaduk, dia merendahkan diri tu tidak menyebabkan kurangnya harga diri dia kalau dibandingkan dengan darjat orang yang takbur atau bongkak dengan sebab ilmu pengetahuan dia ke, atau dengan keagamaan dia ke, kan? Orang menyampah ada, itu manusia pun menyampah, Allah lagi ya. Kemudian orang yang berusaha agar dirinya selalu dicintai orang lain atau supaya orang-orang itu sentiasa meyakinkan bahawa dirinya adalah orang yang baik, maka orang itu tertipu dengan perasaan sendiri. Dia nak orang sukakan dia, orang sentiasa yakin bahawa dia ni orang baik. Suatu Aisyah kata, apabila sahabat bertanya kepada Aisyah, apakah dia keburukan? Aisyah kata, keburukan ni apabila kita merasa diri kita baik, itu adalah satu keburukan, kesalahan, satu keburukan sebenarnya. Kita merasa diri kita baik, itu nama dia wujud, merasa diri kita baik. Jadi biarlah kita rasa kita ni banyak, kita lah rasa saya tak ada, saya ni, kita rasa kita ni macam-macam kekurangan apa semua lah. Ini rasa kita ni baik. Jadi orang sombong ni, orang sombong, dia antara tanda-tanda orang sombong, pendapat orang ke nasihat orang dia tak pakai. Dia kira dia je betul. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Dan dia tak nak orang lebih daripada dia. Dia akan ada perasaan dengki. Bila orang sombong ni, sombong tu ada, nanti dengki pun ada. Sebab dia nak yang dia nak baik. Bila ada orang atas pada dia mula dengki. Bila orang beri pendapat, dia tak nak pakai. Saya lebih tahu, dia seorang yang tahu, orang lain pun tak tahu. Oh, mana boleh. Itu ciri-ciri, kan? Bukan saya sebut tu, ciri-ciri orang sombong ni. Nah, Imam Ghazali sebut. Kalau kita baca dalam kitab tu ada kitab tu, walaupun Salim Syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati, tulis sekarang aja ciri-ciri orang yang sombong. Orang yang berusaha agar dirinya selalu dicintai orang lain atau supaya orang-orang itu sentiasa meyakin bahawa dirinya adalah yang baik, maka orang itu tertipu dengan perasaannya sendiri. Sebabnya ialah kerana apabila seorang itu sudah bermakrifat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar makrifat, dia mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifat, tentu ia mengisahkan bahawa seluruh makhluk tidak ada yang memberi manfaat untuk dirinya satu apa pun kecuali Allah. Seluruh makhluk tak ada memberi manfaat pun kecuali Allah. Kalau orang nak benci kita pun tak, kan? Benci pun tak ada apa manfaat. Yang penting Allah sayang. Kita tak fikir orang. Juga bahawa kemudaratan atau manfaat itu hanyalah semata-mata dalam kekuasaannya. Bahkan keredaan seluruh manusia itu merupakan satu yang tidak mungkin dapat dicapai. Nak orang semua redha kita, mana boleh. Tak mungkin dapat dicapai. Kerana jika ada sebahagian yang suka, tentu sebahagian yang lain yang tidak. Imam pun satu, kalau surau masjid, imam pun ada tak suka, ni suka. Ustaz mengajar pun ada lagi, kan? Ada ustaz mengajar, saya ustaz tak ramah. Padahal ustaz tak nak mengajar. Ada lagi ni, kan? Maknanya tak boleh nak ni. Apa orang nak aku ni, tak tahulah ustaz buat lawak lah sikit. Datang-datang buat lawak orang tu. Apa itu semua buat lawak. Ni bukan permainan raja lawak. Orang nak ilmu. Apa lagi orang nak? Tak apa, aku baca straight je. Straight ustaz ni. Jadi manusia kan tak mungkin tercapai. Kisah Luqmanul Hakim kan dengan anak dia, bawa unta. Dia tarik unta
anak di atas. Apa? Anak. Inilah anak zaman sekarang. Ayah dia tarik, anak di atas. Orang tu dia lah dia yang atas. Tak apa, tukar. Anak pula tarik, ayah di atas. Apa? Anak lah. Dia budak-budak. Sepatutnya bapak naik dengan anak sekali. Dua kan? Tak apa naik dua. Astagfirullahaladzim, kesian lah betul tu. Dua orang sekali naik kan? Okey, tak apa, kita semua turun. Dua-dua tarik. Benda dah ada naik lah. Jadi memang tak selesai masalah manusia. Ada dia komplain. Cuma kita ni kadang-kadang tewasnya kita ni kan, memikirkan orang ni menyebabkan jadi stres. Memikirkan orang ni menyebabkan jadi semenjak 2 ni kita tengok kisah nak terjun jambatan, nak bunuh diri. Dulu biasa India bunuh diri kan. Hari ni orang Melayu dah mula. Bukannya orang biasa-biasa yang dekat Kelantan baru ni wanita berbudak. Maksudnya kalau perempuan berbudak ni segi tauhid, fiqh, dia fatwa ain settle. Tapi dalam bab memikirkan manusia tu kan, mikirkan masalah suami ke apa kan, mana pegangan dia dengan Allah tu locot kan. Tapi dia sebab kerana ada seorang tu sudah bermakrifat kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat itu, dan mengisafi bahawa seluruh makhluk tidak akan memberi manfaat pun untuk dirinya sesuatu apa pun kecuali Allah. Jadi kan ingatkan masalah apa? Rupanya masalah dengan suami. Sampai nak terjun bangunan, terjun sungai. Juga bahawa kemudaratan atau manfaat inilah semata-mata dalam kekuasaannya. Bahkan keredaan seluruh manusia itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai. Kerana jika ada sebahagian yang suka, tentu sebahagian lain yang tak suka. Jika keseluruhan menjadi puas, pasti salah seorang antara mereka masih tetap kecewa. Oleh kerana itu hanya keredaan Allah sahaja yang wajib diusahakan. Janganlah mengajuk-ajuk bila buat mesyuarat agung, orang ni lantik, orang ni lantik, orang ni lantik. Yang ni saya malas, saya buat ni tak kena. Lantik pengurusi baru pun tentu juga ada tak pasti juga. Apa lagi nak? Nanti Perdana Menteri ni pun tak buat lagi. Perdana Menteri tak buat lagi. Nanti akhirnya apa? Oleh kerana itu hanya keredaan Allah sahaja yang wajib diusahakan. Selesai kan? Salah. Tuntut redha Allah, bukan tuntut redha manusia. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Yunus bin Abdul A'la, demi Allah, apa-apa yang saya katakan kepada saudara ini tidaklah lain kecuali sebagai suatu nasihat belaka. Nasihat Imam Syafi'i. Ingatlah bahawa keselamatan itu tidaklah diperolehi dari manusia mana pun. Oleh kerana itu selidiklah apa yang menjadi kemaslahatan bagi dirimu. Inilah yang mesti dilakukan. Jika saudara telah mengerti, maka ketahuilah seseorang yang menyembunyikan dirinya di rumah dengan maksud supaya orang ramai menganggap dia dengan anggapan yang baik, maka orang yang demikian itu sebenarnya mencari kesengsaraan hidup untuk dirinya sendiri di dunia ini, dan pasti seksa dan kesengsaraan di akhirat adalah lebih hebat lagi jika orang itu mengetahui. Seseorang yang menyembunyikan dirinya di rumah dengan maksud supaya orang ramai menganggap dengan anggapan yang baik, maka orang demikian sebenarnya mencari kesengsaraan hidup. Maknanya ni wujud. Dia duduk tak bercampur dengan orang ni, dalam hati dia merasa dia baik. Lepas tu dia mengharapkan orang lain menganggap dia ni baik. Nakkan pujian orang pula, ada jadi riak pula. Secara ringkasnya ialah bahawa sikap mementingkan diri sama sekali tidak disunatkan dan sama sekali tidak membawa kebaikan atau manfaat, kecuali bagi mereka yang mahu menghabiskan waktunya untuk menyelidik dan mengkaji suatu ilmu pengetahuan, sehingga jika dia bergaul dengan orang ramai, pastilah waktunya akan terbuang dengan
bersisir dan dengan bergaul akan membawa bahaya yang banyak. Macam mana kita tengok kisah Imam Ghazali. Dia menulis kitab dekat mana tempat dia tu? Dekat atas loteng satu masjid kan? Sebab apa? Sebab kalau dia ni kan, bila masa dia nak menghabiskan kajian-kajian dia, pastilah waktu akan terbuang dengan sisir dan dengan bergaul akan membawa bahaya yang banyak. Jadi dalam bab uzlah dan bergaul ni, maknanya dua-dua ni boleh kan? Dan uzlah boleh dengan syarat niat yang betul, bergaul pun boleh dengan syarat tak terjebak dengan perkara-perkara yang menimbulkan dosa. Wallahu a'lam. Jadi macam kita ni memang kehidupan kita bergaul. Jadi bila kita bergaul, kita bersembang, berborak apa, jagalah kita punya tingkah laku kita supaya jangan dalam pergaulan kita tu hari-hari dosa, saham dosa masuk, mau dosa masuk. Tak ada cerita lain kan. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ni dengan membaca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.